Right. Today our lesson is system development life cycle. That is your lesson number 2 in grade 11. Right. Okay. Right. So already we discussed about this. What is a system and system concept and information system. Right. අපි මේ වෙද්දී පද්ධතියක් කියන්නේ මොකද්ද? පද්ධතියක තොරතුරු පද්ධතියක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක සමහර අවස්ථාවල කතා කරා. සමහර දරුවෝ දැන් අද එකතු වෙලා ඉන්න සමහර දරුවෝ මේ කොටස් කරලා නැහැ. ඒ නිසා මම ගොඩක් ඉක්මනට ඔයගලන්ට පුතේ මේ ටික මතක් කරලා දෙන්න. Because this is very important. They are asking some questions from this section. Right? Okay, right. First of all, we have to revise our lesson. Right. So our first problem is what is the system? So you can remember the system, right? You know about there are so many systems, right, around us. The human body also system. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මිනිස් සිරුර කියන්නේ පද්ධතියක්. ඒ වගේම ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ පද්ධති ගැන කතා කරනවා පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ science lessons වලදී. So what is the system? So you know it is a interrelated components. So there are so many components, right? Human body එක ගත්තොත් අපිට human body එකේ components ගොඩක් තියෙනවා. ඒ හැම component එකක්ම එකිනෙකට ඒ කියන්නේ සංඝටක සමූහයක් තියෙනවා. ඒ සංඝටක සමූහය එකිනෙකට interact කරලා තමයි පුතේ අපේ මේ human body එක අපි කියන්නේ අපි ජීවත් වෙන්නේ හැම component එකක්ම එකිනෙකට interact කරන නිසා. නේද? අපි මේ දැන් අපේ digestive system එක නැවතුනොත් අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ නේද? ඒ වගේ so there are so many components, so all are interrelated to each other and achieve the task. So what is the task of the human body? That is living, right? ජීවත් වීම තමයි අපේ ප්‍රධාන අරමුණ. Right. එතකොට system එක definition එක ගද්දි පුතේ ඒක that is very important, that definition එක හොඳින් මතක තියාගන්න. So a system is a collection of components that interact to achieve this specific task, or you can say interrelated components that achieve the specific task, right? The system is a interrelated components that is achieve the specific task. So that we call a system. පද්ධතියක් කියන්නේ පුතේ යම් පොදු අරමුණක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට නිරන්තර අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වයේ යුත් සංඝටක සමූහයක එකතුව. ඒක හරිම වැදගත්. එතනදී පොදු අරමුණ, that a very important task, right? පොදු අරමුණක් තියෙනවා කියලා කියවෙන්න ඕනි. ඒ වගේම ඒව එකිනෙකට interact කරනවා කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි. හරි. ඉතින් ඒ අනුව ඒගොල්ලෝ සංඝටක සමූහය එකතු වෙලා ඒ අදාළ පද්ධතිය පොදු අරමුණ සාක්ෂාත් කරනවා කියන එක කියවෙන්න ඕනි. ඔයගොල්ලන්ගෙන් what is the system කියලා definition එක ඇහුවොත් ඒක අනිවාර්යෙන් මේ වචන include වෙලා තියෙනවා, නැත්නම් ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ පුතේ. So system is a collection of components that interrelated to achieve the specific task. එතකොට මේ වචන හැම දෙයක්ම ඇවිල්ලා තමයි ඔයගොල්ලෝ definition එක හරියට ලියන්න ඕනේ. හරි. එතකොට අපි බලමු පොඩි example එකක් පුතා. So you can see there are 3 elements of the system. අපි system එකක් ගත්තාම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා system එකට inputs තියෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරා මිනිස් සිරුර නම් human body as a system there are so many inputs, right? Food, water, oxygen, right? Medicine, all are inputs to our human body. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ human body system එක ඇතුලේ ගොඩක් කියන්නේ processes වෙලා අන්තිමට energy, waste, all are outputs, right? එතකොට ওই විදිහට carbon dioxide, all are outputs. So just like that, there are 3 main elements of the system. පද්ධතියක් ගත්තොත් පුතේ පද්ධතියට මූලික සංඝටක 3ක් තියෙනවා. මූලික සංඝටක 3 තමයි input, process and output. ආදාන ක්‍රියාවලි සහ ප්‍රතිදාන. ඒක ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලේම ගොඩක් වෙලාට lesson එකේ එක lessons වලදී මුලදීත් ඉගෙන ගත්ත ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති grade 10 first lesson එකේදී. So that is very important, that we call abstract model of the information. Right? අපි මේ වගේ එකට කියන abstract model එකක් කියලා. Information එකක් generate කරන abstract model එක. You know, when we input the data, then after the processing we can get information, right? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ආදාන විදිහට දත්ත දීලා සකස් කරලා ප්‍රතිදාන විදිහට තොරතුරු ගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඒක අපි කියන abstract model එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ තොරතුරු සකස් කිරීමේ මූලික ආකෘතිය. Right?
අපි යමු. So you have to think about the school as a system, right? මොකද අපි ඉන්න system එකනේ අපි ගත කරන අපේ වැඩි කියන්නේ මේ විද්‍ය අපි ගත කරමු දැන් නම් වහලා නමුත් අපි ඉන්න සිස්ටම් එක තමයි ස්කූල් සිස්ටම් එක. අපි හදිසි දැන් අපි ක්වෙස්චන් එකක් අහුවත් පුතේ is school a system පාසල පද්ධතියක්ද කියලා ඇහුවොත් ඔයගොල්ලෝ ඒකට ආන්සර්ස් ලියද්දී ඉස්සෙල්ලම ඔයා කියන්න ඕන සිස්ටම් එකක් කියන එකේ ඩෙෆිනිෂන් එක. So what is the system? It is an interrelated component that work together to achieve the specific task. යම් කිසි ඒකායන අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා එකිනෙක හා අන්තර්ක්‍රියා කරන්නා වූ සංගඨක සමූහයක එකතුවක්. එතකොට ඒක තමයි සිස්ටම් එකක් කියන්නේ. එතකොට ඒ ඩෙෆිනිෂන් එක ලියලා තමයි පුතේ ඔයගොල්ලෝ ස්කූල් එක සිස්ටම් එකක් කියලා කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි බලමු. එතකොට සිස්ටම් එකේ නේම් එක තියෙන ස්කූල් කියලා. So what are the objectives? Task එක to produce the responsible worthwhile just citizens to society. ඒක ඔයගොල්ලෝ හිතුවට මෙතන මේ ඉගෙනගත්තු දරුවෙක් කියන එක වැරදි. අපි පුරවැසියෙක් හොඳ පුරවැසියෙක් තමයි අපේ අවුට්පුට් එක වෙන්න ඕනේ ස්කූල් එකේ. ඒතකොට ඒකේ ටාස්ක් එක අපි ලියන්න ඕන පුතේ. then after input මොකද අපි මේ හැම දෙයක්ම අපේ definition එක ඇතුලේ කතා කරා. ඒකට inputs මොනවද? right? inputs මොනවද? students ලා, teachers ලා, right? exams එතකොට මේ හැම දෙයක්ම අපේ ස්කූල් සිස්ටම් එකට syllabuses, right? textbooks ඒ හැම දෙයක්ම inputs වෙනවා. මොකද ඒ හැම දෙයක්ම තිබුණොත් තමයි පුතේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ output එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට processes වෙන්නේ ඔයා exams කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ lessons teaching and learning සිද්ධ වෙනවා. There are so many things happen inside the school. Then after output providing the good citizens to the country. ඊට පස්සේ හොඳ පුරවැසියෙක් රටට දායාද කිරීම තමයි පාසල් පද්ධතියෙන් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ පුතේ ස්කූල් එක සිස්ටම් එකක්ද කියලා ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒ ස්කූල් එක සිස්ටම් නම් සිස්ටම් එකක් කියන ඩෙෆිනිෂන් එක ජස්ටිෆයි කරන්න ඕනේ. ඔයා ඒක ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්න ඕනේ ඉම්පෝටන්ට්ම වර්ඩ්ස් වලට අදාළව ඒ කොටස් ටික මේකේ තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. හරි? So that we call justification. So the school as a system කියන එක අපි ජස්ටිෆයි කරලා තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. ඒතකොට ජස්ටිෆිකේෂන් එකට කලින් පුතේ ඔයගොල්ලෝ ඩෙෆිනිෂන් එක ලියන්න මට මතකයි. මම ඔයගොල්ලන්ට වන්හු ළමයින්ට මම ඒකේ මේ වගේ සිස්ටම් කීපයක් ලියලා මේ විදිහට ලියන්න දුන්නා ඔයගොල්ලන්ට. මම ඒකින්ද පොඩ්ඩක් මතක්ද කියලා බලන්න මම සිංහල මීඩියම් එකත් මෙතන දාලා තියෙනවා පුතේ. So is mobile phone as a system, right? Mobile phone a system? Is mobile phone a system, right? 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 Mobile phone as a system, right? එතකොට mobile phone එක ගත්තාම පුතේ system එකේ name එක දෙන්න ඕන, objectives දෙන්න ඕන. ඒතර objectives කිව්වහම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා mobile phone එක කියන්නේ communication තමයි අපේ mobile phone එකේ objective එක වෙන්නේ. Right? So what are the inputs? You know, so what are the inputs? Normally we can give the inputs as normally phone numbers නේද අපි ඒ වගේ inputs දෙනවා. ඒතර communication එක සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒතර process එකක් මොකද්ද process එක? ඒකේ අපි inputs දුන්න numbers දුන්නා ඒකේ sim තියෙනවා. ඒ හැම එකක්ම කියන්නේ connection එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒ හැම එකක්ම interrelate වෙලා තමයි පුතේ process එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර process එකෙන් පස්සේ අපි output එක වෙන්නේ අපි communication එක සිද්ධ කරන එක. right? Communication එක සිද්ධ කරන එක. හරි? right. So that is very important. පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ මේකට answers ලියන්න පුතේ. අලුතෙන් කරන දරුවෝ ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් answers ලියලා practice කරන්න. right? හරි. අපි යම් පුතේ දැන් අපි අද පාඩම වෙන්නේ information system නේ. දැන් අපි මේ කතා කරේ systems ගැන. normally system එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. හරි? ඉතින් ඒක දැනගෙන ඉන්නම අවශ්‍ය information system වලට යන්න. ඉතින් information system තොරතුරු පද්ධති හැබැයි ඒවා තොරතුරු වලින් සම්බන්ධිත. So you can understand when we process the data, so we can get the information. right? ඔයගොල්ලෝ ඕන් තරම් දැකලා ඇති මේ තොරතුරු පද්ධති. හරි? ඔයාලා ෆුඩ්ස් කියන්නේ සමහර ඔය මේ සුපිරි වෙළඳසැල් වලට යන සුපර් මාකට්ස් වලට යනවා. ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ බඩු ටික අරගෙන කාට් එකේ දාගෙන පුතේ ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ එතන මේ තියෙන ඔය අපේ කරන මේ කැෂියර් පොයින්ට් එකට ගියාම ඔයා දකින්න ඇති they are using some of the systems, right? ඒගොල්ලෝ ළඟ ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙන ඒගොල්ලෝ systems use කරනවා. මොකක්ද they are use කරන system එක?
transaction processing system එකක් ගනුදෙනු සැකසුම් පද්ධතියක් හරි that is also information system ඒතකොට there are so many information system තොරතුරු පද්ධති වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා පුතේ මේ පරිසරය තුල ඉතින් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ ගනුදෙනු සැකසුම් පද්ධතිය transaction processing system එක ඒතකොට ඒකදී ඒගොල්ලෝ data දානවා ඒවා ඊට පස්සේ process වෙනවා process වෙලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ informations අරගෙන ඔයාලට bill එක දෙනවා so that bill is the information right ඒකේ තියෙනවා total amount එක ඔක්කොම දාලා ඉතින් ඒකේ data collect කරලා process කරලා information ගන්නවා නම් ඒ system එකට අපි කියනවා පුතේ information system කියලා right so that is very important ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්න library systems right the librarians ලා use කරනවා එතනදී ඒකට එන members ලා use කරනවා ඒ library systems ඒතර members ලාට පුළුවන් book එක available ද කියලා check කරන්න එයාගේ topic එක දීලා එයා check කරන availability එක ඒතර 5 books වලින් 3 books නම් available ඒතර එයා දන්නා අනිවාර්යෙන් 3 books මේ library එක ඇතුලේ තියෙනවා කියලා ඒ වගේ library systems නේ ඒ විතරක් නෙමෙයි librarian ටත් පුළුවන් ඕනනම් කියන්නේ මේ book එක කවද්ද return date එක මොනවාද books මේ කියන්නේ return කරලා නැත්තේ ඒ වගේ විස්තර හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ පුතේ ගොඩාක් information system තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා private companies එතකොට government officers ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ they are using some information systems right ඉතින් ඒකෙදී දැන් ඇත්තටම අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ ඇත්තටම computer based information systems ගැන. එහෙනම් computer based information system නම් ඔයාලා දන්නවා there are some manual information systems right ඉතින් මේක හරියම ප්‍රචලිත question එකක් ඒ දෙන්නව compare කරන්න කියන එක හැබැයි ඔයාලා ඒකත් බලන්න they have given the answer right ඒගොල්ලෝ directly ඔයගොල්ලන්ගේ book එකේ answer එක දීලා තියෙනවා ඒ systems දෙක compare කරන්න. නමුත් ඔයාලා සාමාන්‍ය විදිහට හිතන්න පුතේ right manual එක කරද්දී අපිට many copies ගන්න අමාරුයි edit කරන්න අමාරුයි නේද? ඉතින් ඒ දේවල් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඒ වගේම ලොකු area එකක් අපිට යනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ඔලුවට අරගෙන පුතේ කල්පනා කරලා අද comparison එකක් කරන්න try එකක් දෙන්න. ඉතින් ඒ විදිහටම මම කියන්නේ computer based system හොඳයි වගේම manual system හොඳ නෑ වගේ කියලා හිතුණාට සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවා ඇති it is power dependent right power dependent computer based information system the computer based information system එකේ disadvantage එකක් ඒකේ හින්දා අපිට හැම වෙලෙම කියන්න බෑ computer based system information system එකම okay කියලා නමුත් අපි මෙතනින් එහාට කතා කරන්නේ පුතේ computer based information systems ගැන but there are some advantages of the manual information system හැබැයි ඒ වුණාට there are so many disadvantages of the manual information system right ඉතින් ඒ නිසා අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි හිතමු අපිට මොකක්ද දැන් මුකුත් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා නිකන් අද කාලෙම හිතන්නකො නේද? අපි මේ විදිහට ඔන්ලයින් මේ විදිහට කරන්නේ අපිට මේ ටෙක්නොලොජි එක තියෙන නිසා. ඒ අපිට පවර් එක නැත්නම් ඒක කරන්නත් අපහසුයි නේද? ඉතින් ඒ හින්දා ඒ හැම දෙයක්ම බැලන්ස් තියෙනවා. නමුත් අපි මෙතනින් එහාට කතා කරන්න පුතා computer based information systems right මම මේකින් එකට explain කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද මම දන්නවා ඕල් පොඩි කාලේ ඉඳන්ම මේව නම් comparisons මේ manual and computer based systems compare කරලා තියෙනවා ඉතින් ඒක හිමින් කියව ගන්න හරි අපි යමු පුතේ now our main topic is system development life cycle so this is very important right අපි system development life cycle එකේදී කරන්නේ පුතේ ඇත්තටම අර මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු විදිහේ information system එකක් කොහොමද අපි develop කරන්නේ කියන steps ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි හිතමු මේ විදිහට. දැන් මෙතනදී අපිට පොඩක් අපි imagine කරගන්න ඕන හරි ඔන්න මම තමයි client. එතකොට මම මෙතනදී client මට තියෙන මෙහෙම business organization එක පොඩි company එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා මට manual information system එකක්. එතකොට සමහර වෙලාවට මට තියෙන පුළුවන් computer based information system එකක්. හැබැයි යාගේ ගොඩක් disadvantages තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා තමයි පුතේ මම system එකක් develop කරන්න අවශ්‍යතාවයක් එන්නේ. ඒතර මම මොකද කරන්නේ system development team එකක් වෙත යන්න ඕනි. එතනට ගියාම system development team leaders ලා ඉන්නවා, programmers ලා ඉන්නවා. එතන ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒක group එකක්. it is group activity right. ඒතර ඒගොල්ලෝ අතරට ගිහිල්ලා මම ඒගොල්ලන්ගේ leaderට මගේ ප්‍රශ්න කියන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් එතනදී ඔයගොල්ලෝ මම මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ගේ book එකේ තියෙන කොටස මම මේ විදිහට දාලා තියෙනවා පුතේ. ඔයාලගේ පොතේ මේ කොටස සම්පූර්ණයෙන් දීලා තියෙන්නේ ඇත්තටම එක මට්ටමක ඉඳලා. මොකද මට්ටම කියන එකට එන්නේ ඉස්සෙල්ලා පොතේ මම එතනින් කලින් තියෙන කොටස පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. ඔයගලන් අච්ච පොතේ තිබුණ නැතුනට මේ ටික ඔයගොල්ලෝ දැනන් ඉන්න අත්‍යවශ්‍යයි. right? okay.
right? අපි බලමු. So our first step බලන්න පුතේ problem definition. Problem definition කියන්නේ පුතේ ගැටලුව දැන් මම ඇවිල්ලා කියනවා මම right? Okay. Right. එතකොට problem definition කියන්නේ පුතේ මම ඇවිල්ලා මම දැන් as a client මම ඇවිල්ලා මම තමයි client මම ඇවිල්ලා group එකට කියන්නේ මේ system development team එකට ඒකේ leader හම්බෙලා මගේ ගැටලුව කියනවා මම කියනවා මම මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා එහෙම කියලා මම කියන තැන තමයි පුතේ මේ problem definition කියන්නේ feasibility study කියන්නේ අපි සිංහලෙන් කියන ශක්්‍යතා අධ්‍යයනය කියලා මට වෙලා මදින සිංහලෙන් ඒවා type කරගන්න පුතේ නමුත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න feasibility study සිංහල මීඩියම් දරුවෝ මේකට කියන්නේ ශක්්‍යතා අධ්‍යයනය. ඒතර ශක්්‍යතා අධ්‍යයනය කරලා බලනවා. ශක්්‍යතා අධ්‍යයනය කියන්නේ මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද? මේකට සල්ලි ප්‍රමාණවත්ද? මේකට තියෙන මේ සම්පත් තියෙනවද? enough resources, right? ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් අපි මේ feasibility study එකේදී කරනවා. හරි? නමුත් මම අද ඔයගලන්ට ඒක කරන්න ඒ ටික කොටස කරන්නේ නැහැ. නමුත් පොඩි idea එකක් කරන් තියාගන්න පුතේ. ඒකේදී economical feasibility බලනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ ආර්ථික ශක්්‍යතාව ඊට අමතරව මේකේ technical feasibility බලනවා. තාක්ෂණික ශක්්‍යතාව මේක තාක්ෂණීය ප්‍රමාණවත්ද number of computers enough are there any enough number of computers එතකොට අඩු ගානේ at least electricity right ඒ හැම දෙයක්ම අපි මෙතනදී check කරනවා ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක worth ද කියලා check කරනවා මේ හදන්න යන new system එක වටිනවද ඒ කියන්නේ තියෙන system එකම අපිට පොඩ්ඩක් හදා ගන්න පුළුවන් නම් ගැටලුවක් නැහැ නමුත් එතකොට ඊට වඩා ලොකු මුදලක් අනවශ්‍ය විදිහට අපතේ යවලා අපි අලුත් system එකකට යන්නේ නැහැ එතකොට ඒකත් check කරන එක අපි මෙතනදී feasibility study ඉතින් ඒ වගේ ඒවා check කරන්න නම් අපි මෙතනදී cost estimation එකක් ගන්නවා. කියන්නේ rough estimation එකක්. අපි කොයි දාලා ඇස්තමේන්තුවක් අපි පිළියෙල කරගන්නවා පොතේ අපි අලුතින් හදන්න යන system එකේ. හරි? ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? analysis කරනවා. පද්ධතිය විශ්ලේෂණය කරනවා. විශ්ලේෂණය කරනවා කියන්නේ දැන් ඇත්තටම මෙයා ඇවිල්ලා ගැටලුව කියපු ගමන්ම මෙයා ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන් අපි මම ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න කිව්වහම අපි හිතමු මෙතන මම ඔයාලා කියලා කියන්නේ මේ system development team එක. දැන් ඔයාලා මම හඳුන්වන්නේ team එක විදිහට. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ළඟට ඇවිල්ලා මම client කෙනෙක් විදිහට මම ඇවිල්ලා කිව්වොත් මෙහෙම මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ එතන ඉඳන් මොකද ස්ටඩි කරන්න ගන්නේ නැහැ පුතේ. එහෙම කරන්නේ නැහැ. මොකද ලොකු ටීම් එකක් නේ. ඔයාලා පේ කරන්න ඕන. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඒක feasible නම් විතරයි අපි analysis වලට යන්නේ. analysis කියන්නේ deeply check කරනවා කියන එක. ඒතර deeply analyze කරන deep කියන්නේ ගැඹුරින් විශ්ලේෂණය කරන්න නම් පුතේ එයා feasible වෙන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඕනම ව්‍යාපෘතියක් ඕනම project එකක් feasibility checking එකක් කරනවා පුතේ. මොකද it is very important. මොකද මම නම් ඒ නිසා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මොකද book එකේ නැති වුණත් ඔයාලා යම්කිසි දැනුමක් මේක ගැන තියෙන්න අත්‍යවශ්‍යයි. හරි? ඒ නිසා ඒක හොඳ අවබෝධයකින් ඉන්න. එතකොට feasibility study වලදී තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. ඒ විශේෂ දේ තමයි මෙතනදී legal feasibility check කරන්න ඕනේ. හරි? legal feasibility කියන්නේ සිංහලෙන් අපි කියන නෛතික ශක්්‍යතාව කියලා. නෛතික ශක්්‍යතාව කියන්නේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඔයාලා ළඟට එනවා හොර සල්ලි අච්චු ගන්න. හරි දන්නවනේ එහෙම ඒවා තියෙනවා කියලා නේද ටෙක්නොලොජි එක දියුණු වෙද්දී ඒ වගේ හොර වැඩක් යනවා. ඒතර ඕගොල්ලෝ ළඟට ඇවිල්ලා කිව්වොත් මම ලක්ෂ ගාණක් මෙච්චරක් දෙනවා මට මේ වගේ මැෂින් එකක් හදන්න කිව්වොත් ඕගොල්ලෝ ඒ වගේ එකක් හදන්න යන්නේ නැහැ. හරි මේක සාමාන්‍ය පන්තියේ දහපුවම මගේ පුතාලා එහෙමනම් කියනවා ඕ අපි හදනවා කියලා. නමුත් එහෙම හදන්නේ නැහැ නේද පුතේ? අපි දන්නා කියන්නේ ඉලීගල් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒතර feasibility checking එකේදී feasibility study එකේදී අපි legal feasibility එක check කරන්න ඕනේ. හරි? ඊට පස්සේ තමයි අපි deep analysis වලට යන්නේ. deep analysis කියන්නේ පුතේ පවතින පද්ධතිය existing system එක අපි deeply analyze කරනවා. හරි? so this is very important, right? ඒතර deep analysis වල එක කොටසක් තමයි මේ identification of the requirements. ගැටලුවට අදාළ අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම. අවශ්‍යතා හොඳින් හඳුනා ගත්තේ නැත්නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද මේ මට අවශ්‍ය මොන වගේ එකක්ද කියන එක ඕගොල්ලෝ අඳුන ගන්න. මම මේ හැම වෙලේම මතක තියාගන්න පුතේ ඕගොල්ලෝ කියන්නේ මේ 41 දෙනෙක් ඉන්නවා මේ දරුවෝ ඔක්කොම දැන් මගේ සිස්ටම් ඩෙවලොප්මන්ට් ටීම් එක. හරි? එතකොට මම තමයි මෙතන ඉන්න ක්ලයන්ට්. දැන් මට තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. මම තමයි ඇවිල්ලා දැන් ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ ඔන්න දැන් මගේ අවශ්‍යතාවය මගේ මේ සිස්ටම් එකේ මොනවාද තියෙන ප්‍රශ්න කියන එක හඳුනගෙන ඕගොල්ලෝ අවශ්‍යතාවය හරියට හොඳින් වටහා ගන්න ඕනි. අපි මම දැන් මේ ටික පොඩ්ඩක් ගැඹුරින් කතා කරන්න යනවා පුතේ. මම මෙතනට එන්න.
හරි දැන් ඔන්න අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම කියන තැන ඉන්නවා. අවශ්‍යතා හඳුනා ගදිම දෙයක් කියන්න කැමතියි. දැන් මට උනත් කතා ගන්න පුළුවන් උපරිමයක් තියෙනවා නේද පුතේ? මට කියන්න පුළුවන් දැන් අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි දෙයක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් උපරිමයක් තියෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලන් තියෙන වචන වාගේ වොකැබුලරි එක ඒ අනුව ඔයාට කියන්න පුළුවන් උපරිමයක්. ඒතකොට ඔයාට අවශ්‍ය දේ අපි හිතමු නිකන් ඔන්චිල්ලාවක් කියලා හිතන්නකෝ. මේ බලන්නකෝ ඔන්චිල්ලාව. how the customer explain it? right මේ කස්ටමර් එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. හැබැයි මම කැමතියි ඔයගොල්ලන්ට ඒ ගමම පෙන්නන්න. මෙතන තියෙනවා what the customer really need. මේ තමයි පුතේ කස්ටමර්ට ඇත්තටම අවශ්‍ය. කස්ටමර්ට ඇත්තටම අවශ්‍ය දේ වුණාට එයාට ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරගන්න පුළුවන් විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට නම් ඒක බලන්න how the project leader understood it. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ගේ leader දැන් ඔතන ටීම් එකේ ඉන්න leader තේරුම් ගත්ත විදිය. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. මට අවශ්‍ය මේ වගේ එකක්. මට කියා ගන්න පුළුවනොත් මේ වගේ දෙයක්. නමුත් ඒක තේරුම් ගන්නේ තවත් වෙනස් විදිහකට. ඊට how the engineer design it. ඒතර ඔන්න design වෙලා තියෙන විදිය, programmer ලියලා තියෙන විදිය, සමහර how the sales executive describe it. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ තියෙනවට වඩා ලොකු දේවල් වෙනස් කරලානේ කියන්නේ ගොඩක්ම. ඉතින් ඒ වගේ ඔය වගේ ඇවිල්ලා කෝඩින් එක වෙනම දෙයක් ඔය විදිහට ඇවිල්ලා අන්තිමට what the customer really need. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මම අපි හිතමු මේකෙදි එයාට මේ අවශ්‍ය ඔන්චිල්ලාව එයාට ලැබෙන්න නම් මේගොල්ලෝ හරියට අවබෝධ කරන් හිටියනම් තමයි මේක ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි පුතේ රික්වයර්මන්ට්ස් වල තියෙන ලොකුම මේ ගැටලුව. ඒ කියන්නේ රික්වයර්මන්ට්ස් හොඳින් හඳුනාගත්තේ නැත්නම් ඔයාලට මට ගැලපෙන software එක හදන්න අපහසුයි. එහෙනම් ඔන්න අපේ පළවෙනි සාකච්ඡාවෙන් ඔයා අර මම කියන්නේ මෙන්න මෙතන problem definition එකේදී ගොඩක් මතු පිටින් ඒවා හඳුනාගත්තේ. ඒකෙදි පොඩි document එකක් ගහගත්ත විතරයි. නමුත් මෙතනින් තමයි පුතේ ඔයගොල්ලෝ හොඳටම requirements identify කරගෙන දැන් deep analysis වලට යනවා. මොකද ඒකට හේතුව එක්කෝ client satisfy වේ නැත්නම් client upset වෙලා ඒක fail කරයි. යා reject කරයි. ඒ නිසා that is very important. අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම තමයි මේක ඇත්තටම වැදගත්ම තැන. එතනදී පුතේ එහෙනම් අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රමෝපායන් කීපයක් තියෙනවා. මොකද මෙතනදී මේ තියෙන අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම මෙතන කියනවා පවතින පද්ධතිය ඒක මැනුවල් හරි පරිගණක පාදක පද්ධතිය මත හරි බේස් වෙලා තමයි කරන්න කියලා කියනවා. ඒකෙදී පද්ධතිය අරමුණ ඒකේ තියෙන වාසි කාර්යක්ෂමතාවය ගැන ඒවා ගැන බලනවා කියලා තියෙනවා ඇනලිසිස් වලදී. ඒ වගේම මේක සිද්ධ වෙන්නේ staff of the organization and the development team. හරි මේක මේ development team එකයි ආයතනයේ මගේ staff එකයි අතර තමයි මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද්ද? analysis. right අපි බලමු පුතේ analysis වලට යද්දී right so you have to use several methods to gather the information දැන් එතන information නෙමෙයි මෙතන requirement gathering තමයි යන්නේ හරි මම මේගොල්ලන්ගේ පොතෙන් ගත්ත කොටස නමුත් මෙතනදී අපි කරන්නේ information gathering තමයි මොන information මේ requirement gathering එකක් කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලන් බලන්න යනවා මගේ ආයතනයේ දැන් තියෙන තත්ත්වය කොහොමද කියන එක ඉතින් ඒකෙදි මට තියෙන ගැටලුව හඳුනා ගන්න තමයි හැමදේම කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ එතකොට එක එක methods තියෙනවා පුතේ මොනවාද methods observation දැන් ඔයාලගෙන් question එකක් ඇහුවොත් write down the several methods to gather the information and then gathering the requirement කියලා කිව්වොත් ඔයා observation කියලා ලියන ලකුණු බිඳුවයි පුතේ හරි observation කිව්වට බෑ එහෙම බෑ හරියට ලියන්න ඕන එක right එතකොට ඔයා කියනවා observe the related the existing system මේ වගේ ඔයා complete answers ලියන්න ඕන interviews no marks right interviews කියලා බෑ keeping interviews related with the related or responsible persons right ඒගොල්ලෝ අත කියන්නේ ඒ වගේ යුතු පුද්ගලයන් සමග සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වීම කියන එක ලියවෙන්න ඕනේ questionnaires right giving questionnaires for the related or relevant persons in the system or in the company right document sample collection ඒකත් ඉතින් හදලා ලියන්න පුතේ මේ ආයතනයේ තියෙන වාර්තා ලිපි ගුණ පරීක්ෂා කිරීම කියන එක prototyping කියන එක නම් ඉතින් ගැටලුවක් නැහැ මොකද prototyping by using the prototyping කියලා දාන්න පුළුවන් ඒක ඉච්චර ගැටලුවක් නැහැ මේ මුල දේවල් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව answers ලියන්න ඕනේ පුතේ ගොඩක් වෙලාවට මේක second part එකේ compulsory question එකට එන්න පුළුවන් question එකක් හරි so this is very important දැන් ඔයාලා ඔයගොල්ලන්ගේ පොතවල ඔයගොල්ලෝ දාගන්න ඔයගොල්ලෝ මේක important කියලා right මම මේක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා පුතේ
right observation ලොකු දෙයක් නැහැ ඒ අදාළ ස්ථානයේ රැඳී ඉඳලා observe කරලා විස්තර හොයා ගන්නවා හරි ඉතින් මම පුළුවන් තරම් කාලෙ මෙතනින් ඉතුරු කරගන්න මම චුට්ටක් ඉක්මනට යනවා interviews ඔයගොල්ලෝ මීට් වෙලා ඒකේ වැදගත් ඒ කියන්නේ වගකීම් යුතු පුද්ගලයන් සමග සමුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වීම so this is very important right ඒ වගේම so you can give the questionnaires right ඔයාලා දන්නා පොදු මතයක් ගන්න නම් common මොකක් හරි common idea එකක් ගන්න නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් questionnaires දෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයා හිතන්න library system එක කියලා. library system එකේ members ලට ඔයාට පුළුවන් අනිවාර්යෙන් questionnaire එකක් හදලා members ලට දෙන්න. ඒතර members ලා ඒක බලලා යාලා satisfied නැද්ද මොනවාද ඒක good ඒ වගේ එමෙ චෙක් කරලා රෑන්ක් කරලා ඔයාට questionnaire වලට answers දීලා දෙනවා. එතකොට ඒකෙන් ඔයාට හොඳ common idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ මොන මට්ටමකද ඉන්නේ කියන එක. හරි. So this is very important. Right? ඒ වගේම පොතේ document sample collection ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි හදන database එකේ අපි හදන system එකේ database එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ database එක හැදෙන්න ඕන. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මේ අපි computer based system එක හැදුවාම පොතේ මේකෙන් අපි දන්නවා සමහරට bill print outs එන්න ඕනි. සමහරට කාට හරි මොන හරි application forms නැත්නම් මොන හරි form එකක් ඇවිල්ලා display වෙන්න ඕනි. ඔය වගේ මේ සිස්ටම් එකෙන් එන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. එතකොට ඒකෙදී අපි බලන්න ඕන පොතේ තියෙන මැනුවල් ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් එකේ ડોකියුමන්ට්ස් වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකේ තියෙන ටොපික්ස් ටික මොනවද? එතකොට ඒ අනුව තමයි පොතේ අපි හදන කම්පියුටර් බේස් සිස්ටම් එකටත් ඒ විදිහට ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ෆෝම්ස් එහෙම හදන්න පුළුවන්. හරි? වවුචර්ස් වල මොනවද තියෙන්නේ? එතකොට වවුචර්ස් වලට තියෙන දේවල් මෙතන අපි බලලා ඒවා අපි දැනවත් වෙන්න අත්‍යවශ්‍යයි. So this is very important, right? අපි ඊළඟ එක තමයි පුතේ ප්‍රොටෝටයිපින් කියන්නේ මූලාදර්ශයක්. ඒ කියන්නේ අපි හදනවා පොඩි ආකෘතියක් හදාගෙන අපි අහනවා මේක හරිද මේ විදිහට දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ houses plan එහෙම කරාම ඒගොල්ලෝ 3D plans 3D විදිහට ඩිසයින් කරලා ඒගොල්ලන් ක්ලයන්ට් පෙන්නනවා. මොකද ඒ හරහා යන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ කියන්නේ ඒක ඇට්‍රැක්ෂන් එක ගන්න විතරම නෙමෙයි. ඒක තවදුරටත් ඩෙවලොප් වෙන්න ඕන තැන් ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් එනවා සාමාන්‍ය ක්ලයන්ට්. ඉතින් ඒ නිසා දැන් ඔයාලට පේන්නේ මම මේ පික් එකක් දාලා තියෙනවා මෙතන. මේ පික්චර් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පුතේ. පොඩි ආකෘතියක් කරා ඒගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රොටෝටයිපින් කියන එකත් හරිම වැදගත්. ඊට පස්සේ එක සැරයක් ඒ ප්‍රොටෝටයිප් එක පෙන්වුවාම ඒගොල්ලෝ කියනවා නෑ නෑ මේ කොටස් වෙනස් වෙන්න ඕන මේ විදිහට වෙනස් වෙන්න කිව්වම ක්ලයන්ට් ඔයාලට තියෙන ඒක වෙනස් කරලා අපව අහනවා. ඊට පස්සේ ඒකත් ඕකේ නම් තමයි මේම හැම ප්‍රොටෝටයිප් එකම ඩෙවලොප් කරලා අන්තිමට පුළුවන් ඔයාලට රියල් මොඩල් එකට යන්න. ඉතින් ඔය විදිහට පුතේ අපි රික්වයර්මන්ට්ස් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න එක කරනවා. ඔයගොල්ලෝ හොඳින් තේරුම් ගන්න මේ ටික. හරි? ඊට පස්සේ පොඩි කාලයක් තියෙනවා එතනින් පස්සේ පුතේ අපි යන designing the solution. හරි? මම අද ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඊළඟ විනාඩි 40 ගන්නෙ නැහැ. නමුත් මම මේ චුට්ටක් වෙලාසින් ක්ලාස් එක දැම්ම වෙලාවක පුතේ මම ඔයාලගෙන් තව විනාඩි 40කින් අඩුම ගානේ විනාඩි තව 30ක්වත් ඉස්සරහට ගන්නවා. මේ අපි වුණොත් නවත්තලා අපව ස්ටාර්ට් කරමු. මේ දැන් අද නම් චුට්ටක් මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මේ විදිහට අපි ක්ලාස් එක මේව කරමු. right දැන් designing the solution එක තමයි පුතේ ඊළඟ step එක. solution එක කියන්නේ අපි design කරන්නයි යන්නේ. මේ designing step එකත් හරිම වැදගත්. design කරද්දී පුතේ පළවෙනි step එක තමයි identification of the software and software architecture. මෘදුකාංග කියන්නේ ඒකේ නිර්මිතය හඳුනාගෙන architecture එක. ඉතින් there are so many tools right? flow chart තියෙනවා, diagram තියෙනවා, data flow diagram තියෙනවා. There are so many things to identify the software architecture, right? ඒ step එක සඳහා ගොඩාක් tools තියෙනවා. පුතේ අපි ඒවා පාවිච්චි කරලා තමයි මෙන්න මේ software architecture එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒක සරලව තේරුම් ගන්න මම කියන්නම්. අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි software එකක් කියන්නේ information system එකක් ගත්තා. මේකේ screen එකේ එන එක interface එකක්. ඒ interface එකට අදාළ program එක කොහොමද? ඊට පස්සේ ඒ button එකක් click කරාම තවත් කොතනටද යන්නේ? ඒ වගේ අපි මේ architecture එක design කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම user interface එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නා user interface එකෙත් අපිට menus දාලා combo box දාලා අපි ඒක design කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම
ස්ක්‍රීන් ප්‍රිපරේෂන් කොහොමද ස්ක්‍රීන් එක තියෙන්න ඕන කියන එක තමයි අපි එතෙන්දී බලන්නේ. මොකද ඒකත් හරියම වැදගත්. ඒකට හේතුව පුතේ මේ සිස්ටම් එක යූසර්ට පේන්නේ අන්න ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එක හරහා. එතකොට යූසර්ට වැඩක් නැහැ මේකේ කෝඩින්ග්ස් කොහොමද දීලා තියෙන්නේ මොනවද වැරදි ඒව වැඩක් නැහැ. යූසර්ට අවශ්‍ය යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එක ඇට්‍රැක්ටිව් වෙන්නයි ප්‍රොසෙසින් හොඳ ප්‍රොසෙසින් ස්පීඩ් එකක් ඇතුව වැඩ කරන්නයි. identification of the main hardware system and its components. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සමහර සිස්ටම් වලදී අපි ඔය මොනවද fingerprint readers ඒ වගේ main hardware කොටස් තියෙනවා. ඒ දේවල් අපි identify කරනවා. identification of the dependency of the each subsystem. එතනදී අර එක මේ සිස්ටම් වල subsystems තියෙනවා. ඒක කොහොමද එකිනෙක හා කනෙක්ට් වෙන්නේ කියන එකත් අපි මෙතන ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනි පුතේ. deciding on the required hardware and software to run the system. මේ සිස්ටම් එක රන් කරද්දී අපිට අවශ්‍ය කරන තව දේවල් මොනවාද? ඔයගොල්ලෝ මම මෙතන මේ iCretina reader එකක් එහෙම යූස් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ security systems තියෙනවා. ඒ දේවල් අපි identify කරගන්නවා පුතේ. ඊළඟ එක designing the infrastructure for software, databases, user interfaces. එතකොට ඔය දේවල් අපි මේ infrastructure එක හඳුනා ගන්න ඕනේ, decide කරන්න ඕනේ. planning of the test decide කරන්නත් ඕන පුතේ. මොනවද අපි මේකෙදි මේ ටෙස්ට් කරන්න ටෙස්ටිං මොනවද කියන එක decide කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම පුතේ database designing ඒවත් කරන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මේවා හරිම වැදගත්. මොන වගේ softwares ද අපි පාවිච්චි කරන්නේ, මොන වගේ database එකක්ද, ඒ වගේ ඒවා අපි ගොඩාක් වැදගත් පුතේ. designing level එක ඒ නිසා ගොඩාක්ම වැදගත්. මොකද ඒකත් අපිට බලපානවා යූසර්ගේ attraction එක ගන්න. හරි. අපි ඊට පස්සේ මම මේ දාලා තියෙන ප්‍රති software architecture මම මේ පොඩ්ඩක් intent එකෙන් ගත්ත pictures මම මේවා links අන්තිමට දාලා තියෙනවා. මොකද මට අයිති නැහැ මේ pictures මෙහෙම දාන්න. මම ඒ නිසා ඒගොල්ලන් ඒ අයිති owners ලා ගියා. මම අන්තිම slide එකේ display කරලා තියෙනවා පුතේ. right. right මම මේ සිංහල medium note එක අපිට ඊළඟට තියෙන පුතේ coding the solution. ඒ කියන්නේ අපේ third step එක. ඒ කියන්නේ coding. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා coding කරද්දී first thing is we have to select the suitable programming language. That is very important, right? ඉතින් suitable ද කියලා නැද්ද කියලා බලන්නම් අපි මේකදී අපි පොඩි factors වගේක් consider කරනවා පුතේ. ඒකත් තමයි application domain එක. අපි මේ මොන වගේ දෙයකද මේක පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක අපි බලන්න ඕනි. The dimension of the system and the assignment මොන වගේ areas සරහාද මේක ගෙනියන්නේ. Facilities available in the language for operation. එතකොට මේ language එකෙන් අපේ මේ වැඩේට මොනවද දක්වන දායකත්වය පහසුකම. ඉතින් facilities available in the system for maintenance. මේ system එක නඩත්තු කරද්දී මොනවද අපිට මේකෙන් ලැබෙන්නේ? මේවා අප්ග්‍රේඩ් වෙනවද? ඒ වගේ ඒවා ගැන අපි අරමුණක් ඒ කියන්නේ ඒක තේරුම් ගන්න තමයි පුතේ අපි හොඳම programming language එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් programming language එක select කරගද්දී ඒක small system නම් අපිට පුළුවන් මේ වගේ languages පාවිච්චි කරන්න. ඒක මේ internet මත මේ run වෙන system එකක් නම් Java, PHP වගේ මේ languages පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම expert system with the AI කෘත්‍රිම බුද්ධිය සහිත පද්ධතියක් නම් Prolog, Lisp වගේ ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. when the system is කියන්නේ ඒක OS එක නම් operating system එක නම් අපිට C, C++ වගේ ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් පුතේ ඔයගොල්ලන් අච්චුපතේ නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය දැනුමට ඒක තියාගන්න. Selecting the programming language is very important, right? ඒ නිසා coding වල ඒ කොටස ඉතාමත් වැදගත්. මම ඊට පස්සේ තියෙන පුතේ ටෙස්ටිං අපි බලමු ටෙස්ටිං වලත් ස්ටෙප්ස් කීපයක් තියෙනවා. මේ ස්ටෙප්ස් ෆලෝ කරන්න ඕනේ. මේව ටෙස්ටිං මෙතඩ්ස් නෙමෙයි. those are testing steps, right? unit testing කියන්නේ කොටස එක කොටසක් අපි හිතමු account section කරලා ඒක හරිනම් ඔන්න ඊට පස්සේ තව මොකක් හරි තව section එකක් check කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ human resource management section එක. ඒ වගේ කොටස් check කරන එක තමයි අපිට unit testing කියන්නේ. integration testing කියන්නේ මේ check කරපු හැම කොටසම එකිනෙකට tally වෙනවද කියලා check කරන එක. හරි? මේ unit testing unit wise check කරා. ඊට පස්සේ integration testing කියන්නේ මේව එකිනෙක හා සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ output එක මෙයාට input එකක් කරන, මෙයාගේ output එක මෙයාට input කරන ඔය විදිහට system එක tally වෙනවද? එකකට එකක් වැඩ කරන්න පුළුවන් integrate වෙනවද කියලා check කරන එක තමයි පුතේ integration testing. හරි. ඊට පස්සේ system testing කියන්නේ මුළු system එකම ඇතුලේ අභ්‍යන්තරේ මොනවද වෙන්නේ කියලා හොයන්නේ. කෙලිම input දීලා output එක check කරලා බලනවා වැඩේ හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා. හරි. ඒක අපි කියන සමස්ත පරීක්ෂණ මොනවාද system testing කියලා. හරි. right. ඊට පස්සේ පුතේ අන්තිම එක acceptance testing කියන්නේ මේ එකක්වත් පාස් වුණාට වැඩක් නැහැ මේක fail වුණොත්. මොකද්ද acceptance testing? අපි userට
client එන්න කියලා client ඉස්සරහා මේක run කරලා පෙන්නනවා පුතේ. So this is very important. user ට එන්න කියලා අපි මේක run කරලා එයාට පෙන්නද්දී එයා තමයි ඒක accept or reject කරන්නේ. එයාට only two option, right? Accept or reject. ඒ දෙකෙන් එකක් එයා කරනවා. ඉතින් අර requirements හොඳට identify කරන් හිටියා නම් පුතේ මේ කොටස කිසි ගැටලුවක් නැහැ මෙයා accept කරනවා. හරි. අපි මෙතනින් ටෙස්ටිං ඉවර වෙනවා පුතේ. ඩිප්ලොයිමන්ට් තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. මෙච්චර වෙලා දැන් අපි කරපු දැන් මම ඇත්තටම ඩිප්ලොයිමන්ට් අද කරන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට. නමුත් ඩිප්ලොයිමන්ට් වලින් මේ දැන් අපි මෙච්චර වෙලා කරේ කම්පියුටර් ලැබ් ලෙවල් එකේ නේද? අපි මේ කම්පියුටර් ලැබ් එකේ තමයි තාම මේ සිස්ටම් ඩෙවලොප්මන්ට් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා මේ තාම කම්පියුටර් සිස්ටම් එක හදනවා. හැබැයි මේක අදාළ ස්ථානයේ ඉන්ස්ටෝල් කරන එක තමයි පුතේ ඩිප්ලොයිමන්ට් of the system කියන්නේ. හරි. ඉතින් මම දැන් ඉක්මනට මේ දක්වා ආවා. මොකද මෙතනින් පස්සේ අපිට මේ ඩිප්ලොයිමන්ට් එකයි මේන්ටෙනන්ස් විතරයි තියෙන්නේ. මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද මේ දක්වා? හරි. කාට හරි තියෙනවා නම් කියන්න පුළුවන්. විනාඩි 1යි විනාඩි 2ක් තියෙනවා. right? මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද පුතේ? මම අනිවාර්යෙන් නෝට් එක ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා. වීඩියෝ එක එවනවා. හරි. මං චුට්ටක් ඉක්මනට කිව්වට කිසිම පොයින්ට් එකක් මං අතෑරියේ නෑ පුතේ ඔයගොල්ලන්ට. හරි. ඉතින් ඒ නිසා බලන්න මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මට කියන්න.